जमात 10वीं का नवंबर पेपर पंजाबी बी का करांगे पूरा सॉल्व। 30 नंबर का ही तो पेपर आना वा। पहला प्रश्न सुंदर लिखाई लई राखवा वा। दूसरा प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न हैगा कि स्वर तो की भाव है, तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो। हाँ जी, तो इसके आंसर आप लभे हुए हैं सारे, जिवें कि स्वर धुनियाँ की होंदियां हन या फिर स्वर तो की भाव है, एक ही गल है। उन्हां धुनियाँ या फिर अखरां नूं स्वर आख्या जाता है जिन्हां दा उच्चारण करन समय साह मूँह विचों बेरोक बाहर निकलता है। पंजाबी विच स्वरां लई केवल 3 अखर ही हैं जो ये हैं ऊड़ा आड़ा ईड़ी। उंज ध्वन्यात्मक पद्धर ते वरतों विच इन्हां दी गिणती 10 है जो कि हेठ लिखे अनुसार है, जो कि आह दिती हुई है। ठीक है जी। तो अगे दोस्तों जे गल करिए दूसरे प्रश्न की, तो दूसरा प्रश्न की अपना कि नासकी व्यंजन केड़े केड़े हैं। ठीक है जी। तो इसका आंसर भी आप देख लेने आ। तो नासकी व्यंजन या फिर धुनियाँ दोस्तों प्रगट करने वाले 5 अखर लिखो तो ये हैं। ठीक है जी। आ वाला क्रॉस आ वाला है जिमें कि आह दिते हुए हैं, ये जोड़े 5 अखर है दोस्तों आह की हैं, ये दोस्तों नासकी व्यंजन हैं। ठीक है जी। जिमें कि तुहानूं इत्थे दिखाई दिंदे आ कि आ देख सकते हो दोस्तों आ वाले जोड़े 5 अखर हैं। ठीक है जी। किहड़ी किस्म के व्यंजन हैं, तो दोस्तों ये नासकी किस्म के जोड़े हैगे आ व्यंजन हैं। ठीक है जी। तो उस तो बाद जो गल करिए अगे तुहाडा हैगा वा दोस्तों कि दूत अखर। तीसरा प्रश्न दूत अखर हैं, तो दोस्तों इन्हां विचों किहड़े दूत अखर हैं? ऊड़ा आड़ा ईड़ी ह हा ररा वव्वा। ठीक है जी। म न ण। ठीक है जी। तो किहड़े हैं, तो इसका आंसर भी आप देख लेने आ। तो आ देख सकते दोस्तों इत्थे असीं जानते हाँ कि दूत अखर की हुंदे हैं। ठीक है जी। वो अखर जिहड़े अखरां दे पैर विच पैंदे हैं उन्हां नूं दूत अखर कहा जाता है। दूत अखर 3 हैं। ठीक है जी। किहड़े हैं? हाहा रारा ते वव्वा। ठीक है जी। आ वाला मतलब अपना ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, हाहा रारा वव्वा। ठीक है। अगे है दोस्तों अपना लगाखरां की गिणती कितनी है? 3 4 5। ठीक है जी। तो लगाखरां की गिणती दोस्तों आप देख लेने आ। तो पंजाबी विच दोस्तों जिहड़े हैगे किन्ने लगाखर हैं, तो दोस्तों 3 बिंदी टिप्पी अदक। ठीक है जी। आह 3 जिहड़े हैगे आ लगाखर हैं। ठीक है जी। उस तो बाद दोस्तों जे गल करिए तो अगे कि पंजाबी लिपि विच 10 लगा हैं, सही जां गलत। ठीक है जी। तो इसका भी आंसर आप देख लेने। लगा हैगी है ना वो अखरां नाल ही बोली का उच्चारण पूरा नहीं हुंदा। ठीक है जी। जिन्हां चिन्हां की सहायता नाल बोली का उच्चारण हुंदा है उन्हां नूं लगा आखदे हैं। तो गुरमुखी लिपि विच दोस्तों 10 लगा हैं। ठीक है जी। इन्हां दे नाम अते रूप हेठ लिखे अनुसार हैं। तो दोस्तों किहड़े किहड़े हैं 10 हो आह तुसीं देख सकते हो कि लगा मात्रा के स्वरां के चिन्ह हुंदे हैं। ठीक है जी। तो इन्हां दी गिणती जिहड़ी हैगी 10 हैगी वो ये वाली है। ठीक है जी। तुसीं आ देख सकते हो आ 10 जिहड़ियां हैगियां ने लगा हैगियां हैं। ठीक है गुरमुखी लिपि दे विच तुसीं देख लिया। तो हुण अगला प्रश्न देख लेने दोस्तों। आह अपना हो गया। हाँ जी। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 10 लगा है यानी कि ये सही आ। तो दोस्तों 6वां प्रश्न की है कि अदक की वरतों व्यंजनों नूं नासकी बनाने लई कीती जाती है, सही या गलत। दोस्तों जिहड़ा हैगा 6वें का आंसर सानूं फाइंड नहीं हो पाया। अगर तुहानूं इसका आंसर पता है सही है या फिर गलत है तुसीं कमेंट बॉक्स के विच जरूर दस्सिओ। ठीक है जी। तो अगे दोस्तों 7वां प्रश्न कि धुनियाँ डैश प्रकार दियाँ हुंदियां हन। ठीक है जी। तो इसका की आंसर आ जाएगा, तो देख सकते दोस्तों जिहड़ियां धुनियाँ, हाँ जी, तो पंजाबी विच जिहड़ियां धुनियाँ किन्ने प्रकार दियां हुंदियां, तो ये दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है जी। यानी कि धुनियाँ जिहड़ी हैगियां ने वो 2 प्रकार दियां हुंदियां हन। आ वाला ऑप्शन राइट होएगा। बिंदी की वरतों दोस्तों डैश लगा नाल हुंदी है 4 या फिर 6। ठीक है जी। तो इसका आंसर भी आप देख लेने आ। तो बिंदी की जिहड़ी हैगी वरतों दोस्तों 6 लगा नाल वरती जाती है, जिवें कि कन्ना नाल, बिहारी नाल, ठीक है जी, लावां नाल ते दुलावां नाल ते हौड़ा नाल ते कनौड़ा नाल। ठीक है जी। तो यह हो गया अपना, ये हो गया। ठीक है जी। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों 6। ठीक है। तो मुक्ते नाल दोस्तों डैश लगाखर की वरतों हुंदी है, बिंदी या फिर टिप्पी। ठीक है जी। तो मुक्ते नाल दोस्तों जिहड़ी हैगी आ वो किस दी वरतों हुंदी है, तो टिप्पी। ठीक है जी। टिप्पी दी बाकी दी 4 लगा नाल वरतों कीती जाती है। तो किहदे नाल? मुक्ते नाल दोस्तों टिप्पी की भी वरतों कीती जाती है। मुक्ते नाल दोस्तों टिप्पी लगाखर की जिहड़ी हैगी वरतों कीती जाती है। तो इसका जो अपना राइट आंसर आ जाएगा टिप्पी। अगे दोस्तों व्यंजना की गिणती कितनी है? 48 या फिर 41। ठीक है जी। तो व्यंजना की गिणती दोस्तों तुहानूं दस दईए कि देख सकते हो दोस्तों पंजाबी वर्णमाला विच व्यंजना या फिर अखरां की जिहड़ी है गिणती वो 38 है। ठीक है जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साडा 38 यानी कि 38। भेड्डां बकरियां के इकट्ठ नूं की कहते हैं? ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल आ। ठीक है जी। झुंड जिवें कि तुसीं देख सकते हो कि सवाल की अपना कि भेड्डां या फिर बकरियां के समूह नूं की कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा सामने वो आएगा दोस्तों बकरियां या फिर भेड्डां के समूह नूं जिहड़ा हैगा झुंड कहा जाता है। ठीक है। या फिर दोस्तों इसनूं कह सकते हैं कि भेड्डां के समूह नूं इज्जड़ भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए भेड्डां के झुंड ने खेत नूं पीड़ा बना दिता। फिर इस तो बाद कि बकरियां के समूह नूं दोस्तों कबीला, फिर यात्रा या फिर बकरियां का झुंड भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए बकरियां के झुंड ने आले दुआले रौला पा दिता। ठीक है जी। तो इसनूं आपां नॉर्मली कह सकते हैं कि झुंड कहा जाता है जो टीम के विच आउंदे हन। झुंड नहीं हुंदा भेड्डां बकरियां का उस तरह।
ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੁਰਿਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੀਸਰਾ, ਹੇਠਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਆਪਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਦੀਵਾਲੀ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਹੈਗੇ ਸੌਰੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਏ, ਜਿਉਂ ਕਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪ ਅੰਧੇਰੇ ਪਲੋਏ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸਨ। ਆਪ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਧਰਮ ਸਰਬ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਵੀ ਅਖਵਾਏ। ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਦੇਖੋ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਯਾਨੀ ਕਿ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਰਾਏਪੋਈ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਹਰ ਸਾਲ ਕੱਤਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਘਿਆੜਾਂ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਤੀਆਂ ਨੋਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਖੰਡੀ ਆਗੂਆਂ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਨੀਚ ਦੇ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾੜ ਨਾੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਲਿਕਾਤ ਰਾਜੇ ਕਸਾਈ ਧਰਮੂ ਪੱਖ ਕਰੀ ਉਡਾਰੀਆ, ਕੁੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦਿਸੇ ਨਾਹੇ ਕਰ ਚੜਿਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆ ਕੀ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਘਰ ਦੇ 2 ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਵੇਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵੇਈ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਅਲੋਪ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਆਪ ਨੇ 1499 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521 ਈਸਵੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬ, ਦੱਖਣ, ਉੱਤਰ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਅਸਾਮ, ਲੰਕਾ, ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਤੇ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ, ਵਲੀਆਂ, ਜੋਗੀਆਂ, ਜਤੀਆਂ, ਸੂਫੀਆਂ, ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ, ਸਾਧਾਂ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ। 1522 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਿਆਂ ਕੀਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਗਤ ਪਰੰਪਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਆਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਦੰਭ ਪਖੰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਆਪ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਆਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤਮ ਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਸਨ। ਆਪ ਨੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਤਨੀਵੀ, ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਤਾ ਤਤੂ ਮਨ ਜਿਤੇ ਜਗ ਜਿਤੇ, ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹਥੂਏ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ। ਆਪ ਇੱਕ ਨਿਡਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। 1526 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ
ਬਾਬਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ ਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਚਾਈ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਲਾਮਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਏ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਚੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਪ 22 ਸਤੰਬਰ 1539 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ। ਦੀਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਫਬੇ ਦੇਖਦੇ ਸਾਂ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਚੇ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਹਵਾਈਆਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ, ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ, ਅਨਾਰ, ਜਹਾਜ਼, ਟੈਂਕ ਤੋੜ ਮਿਸਾਈਲਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੀਵੇ ਲਿਆ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਾਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣਾ। ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਅਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੱਕ ਦੀਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਭੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਬਨੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗਦੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਲਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈਆਂ ਹਨੇਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚਿਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਸਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕਈ ਪਟਾਕਿਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਿੰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਲੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਫਟਦੇ ਹੋਏ ਕੜਕਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਸ਼ਲ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਖਾ ਰਹੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਚਮਕੀਲੀ ਅੱਗ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਚੁੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਨਿੱਕੀ ਭੈਣ ਸੰਦੀਪ ਫੁੱਲਝੜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਕਰੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਲੜ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ? ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਹਿਮ
ਭਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ। ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਉਹ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈ ਪਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਲక్ష్ਮੀ ਪੂਜਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲక్ష్ਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਟੂਣੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਰਮ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਲਮਬਰਦਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲੰਕ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਨਾਵੀ ਕਰਮ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਮਗਰੋਂ ਸਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕ ਔਰਤ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਪਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨਫੀਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਮ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਸਮਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੋਚ ਨੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁੜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਕਰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭਰੂਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰੰਪਰਾਈ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਵਾਲੀ ਮਾਰੂ ਸੋਚ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆ ਰੂਪ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਜੇ ਸਤੀ ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਨਫੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਵੱਈਏ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਤਤਕਾਲਿਕ ਸਮਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਾਤਮਕ ਸਵਰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਗਲਤ ਮਾਨਵੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਗਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ ਸ਼ਕਤਾਂ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਜੋ ਕਿ 1980 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟ ਅੰਦਰੂਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਰਤੋਂ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਈ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮਾਨਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਸਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਭਰੂਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੁਚੇਤ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਸਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਨਰ ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਖਲ। 2001 ਤੇ 2011 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰ ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਰ ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 945 ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 2001 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 927 ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਰ ਤੇ 2011 ਵਿੱਚ 914 ਮਾਦਾ ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਨਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿੱਥੀ ਮਿਆਰੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ 1000 ਆਦਮੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ 1050 ਔਰਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਹੱਤਿਆ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1994 ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰੀਨੇਟਲ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ 2001 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਰ ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ 878 ਬੱਚਿਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਸਤੋ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 793, ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 820, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 845 ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 865 ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸਤੋ 29 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਵਾਲੇ 11 ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ 1994 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਦੋਸਤੋ 3 ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਬਹੁਦੇਸ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮਾਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ ਦੋਸਤੋ 846 1000 ਮਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤੋ 834 ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤੀਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ 2 ਅਤੇ ਸਾਡੇ 2 ਵਰਗੇ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਮਨ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮਿਆਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿਤਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵਸੰਗਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੁੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੰਸ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੂਝ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤੋ ਸੁਤੰਤਰ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਜੋ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹੈ ਕਮਰ ਕਸੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚੌਥਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੈਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੁਕਵਾ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜ 1/3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਵਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਬ ਸੰਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਉੱਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਲੇਖ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਆਹੀ ਪੈਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਰਚਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ। ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਭ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਆਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮਦਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾਲ ਉન્નਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਤਮਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਖੁਦ ਗਰਜੀ ਤੇ ਹਮ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੋਸਤੋ 51/140 ਸ਼ਬਦ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਅਗਲਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 5ਵਾਂ। ਤਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੋ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਖ ਮੰਨਣਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਤੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਾ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਸਕ ਜਾਣਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਕੇ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਹਾਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 6ਵਾਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਟੁਕਵੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੋ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਵਾਹ ਬਾਈ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਵਾਹ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਹ ਦੋ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਕੁੜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਹ ਬਣ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਾਹਾ ਹੋ ਗਏ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾ ਆਈਡੀ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ।